ओम शांति। आज 25/8/2026 मुरली। आज बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा एवं संपत्ति को मन पकाइबा द्वारा तुमर आमदानी हेबा सहित सुस्थ मध्य रहुच, तुमे अमर हो जाउछ। प्रश्न अछि, हृदय को शुद्ध करिबार सहज उपाय कौन? उत्तर रे बाबा कहते जेउठी भी रहिले मध्य ट्रस्टी होई रुह। सर्वदा भाव जे मु शिव बाबा भंडार खाऊची। शिव बाबा भंडार भोजन कलावालांकर हृदय शुद्ध होइथाए। प्रवृत्ति रे रही जदि श्रीमत अनुजाई ट्रस्टी होई रहिबो तेबे ताहा मध्य शिव बाबांकर भंडारा अर्थात रोषेई घर अटे। यह हैला मनरे समर्पण। ओम शांति। जन्म जन्मांतर धरी आधा कल्प पिलामाने सत्संग करिचंती। साधु संत पंडित आदि सबु मनुष्य मानकर सत्संग होइथाए, किंतु यह कौनसी मनुष्यकर सत्संग नुहे। यहाकू आत्मिक सत्संग कुहा जाउची। सुप्रीम आत्मा मानक सहित रुहान अर्थात सत्संग करुचंती। एठारे तुमे कौनसी मनुष्य ठारू शुणुना, देवता ठारू मध्य शुणुना, एठारे तुमे भगवान ठारू शुणुछ। भगवान को सर्वदा निराकार बोली कुहा जाए ओ भगवान सेतेबेले आसीथांती जेतेबेले पिलामानकु भगवान भगवती कराइबा पई पाठ पढ़ाइबा को पड़े। भगवान ओ भगवतीर पद एकमात्र भगवान की व्यतीत आउ केही देई पारिबे नाही। तुमे संतान माने जानिच कल्प कल्प संगम युग हेले निराकार भगवान आसी आमको ज्ञान देई थांती। एक कथा केवल तुमे ही बुझुच, अन्य माने बुझिबा पई यह बहुत कठिन। शिव बाबा आसुछंती निश्चय, किंतु तांको बदल रे श्री कृष्ण को गीतार भगवान बोली कहि देइछंती। तेणु निश्चय समस्तंकर बुद्धि रे मनुष्य शरीर ही आसुथिब। तुमे ही दैवी गुणधारी थिल ओ एबे आसुरी गुणधारी होई जाइछ, पुणी एबे दैवी गुणधारी हेउछ। दैवी गुणधारी को ईश्वरीय संप्रदाय एवं आसुरिक गुणधारी को असुर संप्रदाय बोली कुहा जाए। एबे निराकार बाबा निराकार संप्रदाय अर्थात आत्मा मान को पाठ पढ़ाउछंती। सेथिपई ईश्वरीय संप्रदाय अथवा आत्मिक संप्रदाय कुहा जाउची, जाहाकू आत्मिक बाबा से पाठ पढ़ाउछंती। एबे तुमे आत्म अभिमानी हेउच, आमे आत्मा अटू, बाबा हमको पाठ पढ़ाउछंती। कहउछंती मते मने पकाइले तुमर विकर्म विनाश हेब। बाबा आत्मा मानकु ही पाठ पढ़ाउछंती। सी ही नॉलेजफुल अटंती और ऋषि मुनि आदि तो समस्ते नेति नेति कहउछंती, अर्थात आमे आत्मा को जाने नाहु। ज्ञानर सागर सन्मुख को न आसिले ज्ञान किपरि बुझाइबे? यह भल भावरे बुझिबार कथा। आमको कौनसी मनुष्य पाठ पढ़ाउ नाहांती, आमको बाबा पाठ पढ़ाउछंती। से अविनाशी पिता निराकार अटंती। एक कथा मध्य पिलामानकु बुझा जाइछि। साकार ओ निराकार दुई जण पिता प्रत्येकंकर अछंती। जणे आत्मार ओ आउ जणे शरीरर। आत्मिक बाबा ही आसी आत्मा मानकु पावन कराउचंती। तुमे जानिछ जे आमे पावन थिलु, पति थिलु, पुणी पतितरु पावन किपरि हेउछु। चित्र मध्य सन्मुखरे रहिछि। बाबा राय देउचंती जे घड़ी को घड़ी चक्र सन्मुखरे जाई बसिले बुद्धि रे समस्त ज्ञान आसीजिब। जे आमे एबे संगम जुगरे बसिछु ओ अन्य माने निजको कली जुगरे अछंती बोली भाबुचंती। कली जुग को घोर अंधकार कुहा जाइथाए। एबे तुमे संगम जुगरे अछ, एबे तुमको ज्ञानर आलोक मिलुछि। सत्य जुगरे पुणी तुमको एही ज्ञान मिलिब नाही। बाबा आसिले ही घोर आलोक आसीथाए। एही संगम जुग हेउछि ही कल्याणकारी जुग। एही जुग परि अन्य कौनसी जुग हेब ही नाही।
ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କାହାର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣ ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ କଲ୍ୟାଣରେ ଥାଆନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏହି କଳି ଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖ ତୁମର କେତେ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। କେବଳ ବାବା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କେତେ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି, ରୋଜଗାରକୁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଓ ସୁସ୍ଥକୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହୁଛ। ତୁମର ଜୀବନ ଅମର ହେଉଛି। ତୁମର କେବଳ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସୁଛ, ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ 7-8 ଦିନ ବସି ଶିଖ। ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେବା କର। ସେବା କରି ପୁଣି ଫେରିଆସ। ଏହାକୁ ଶିଖିବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛୁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କାଲି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ରହିବେ। ଏତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ। ଏବେ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଇଜ୍ଜତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦୂର ଦେଶରେ ବାସିନ୍ଦା ପରଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାବଣର ଦେଶ ପରଦେଶ ଅଟେ ନା? ରାମଙ୍କ ଦେଶରେ ତ କେବେ ରାବଣ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଏକ କାହାଣୀ ଅଥବା କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ହେଉଛି କାହାଣୀ। ନା କାହାଣୀରେ କୌଣସି ସାରମର୍ମ ଅଛି ନା ଉପନ୍ୟାସରେ। ଉପନ୍ୟାସ ବି କେତେ ଢେର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେବଳ ନୋଭେଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପନ୍ୟାସ ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା ବାବାଙ୍କ ହାତରେ ହେଉଛି। ବାସ୍ ତୁମ ସହିତ ଖାଇବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଇବୁ। ତୁମର ସମସ୍ତ ପାଳନା ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଳନା ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମନରେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ, ମୁଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦି କରୁଛି, ଏହିପରି ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଇଲେ ସେ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର କାଳକଣ୍ଟକ ଦୂର। ଏହାପରେ ତୁମର କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହିମା ବି ଗାନ କରାଯାଉଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରା କିପରି ହୋଇଥାଏ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରୁଷମାନେ ଯଦି ସମର୍ପଣ ହେଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସିଏ ସମର୍ପଣ ହେବେ ନାହିଁ ତେବେ ମାତାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କାହିଁକି ନା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀର। ସିଏ ତ ସମର୍ପଣ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଆମଦାନୀ କଲେ ହିଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବ ନା। ହଁ, ଉଭୟ ସମର୍ପଣ ହେଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଳନା ହୋଇପାରିବ। ଏଇ କଥା ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ନ ହୋଇଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ନିକଟତର ହେଉଛୁ। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଛି, ତୁମେ ନିକଟତର ହୋଇ ଚାଲିଛ। ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଏବେ କେତେ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବେ ଆମେ କେତେ ନିକଟତର ହୋଇଗଲୁଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛ। ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କହିବ ଯେ ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏପଟେ କଳିଯୁଗ, ସେପଟେ ସତ୍ୟଯୁଗ। କାଲି ଆମେ ନିଜ ସୁଖଧାମରେ ଥିବା।
एकथा दुनिया जाଣି ନାହିଁ ସେମାନେ ଅତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ସର୍ବଦା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛୁ। ଏଇ ଖୁସି ରହୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ଏହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ। ଯେପରି 7ଟି ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା, ଏହା ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଲେଖିଥିଲେ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର। ଲେଖିଲେ ଅଧାକଳ୍ପ ପୁରା ହେଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1250 ବର୍ଷ। ତେବେ ତ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ହିଁ ଉଡ଼ିଯିବ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆରେ ବାହୁବଳରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବାବା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧର ହିସାବ। ଖର୍ଚ୍ଚର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆସି ସତେଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ପଇସା। ପୁଣି ଏହି କଳିଯୁଗର ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ବାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ତୁମେ ବିନା କଉଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଉଛ। ଏଥିରେ କେବଳ ମେହନତର କଥା ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କିଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ବହୁତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ଓ ନର୍କର ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ୟୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁଣି 5ଟି ଯୁଗ ରହିଛି। ତେବେ 5 ଥର ଆସିଯିବେ। ପୁଣି 24 ଅବତାର, ଅମୁକ ଅବତାର କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଯଜ୍ଞ ତପ ତୀର୍ଥ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ତ କେହି ହେଲେ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧାକଳ୍ପ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଚକ୍ର ଲଗାଇଲେ, ଏସବୁ କଲେ, ତଥାପି ବି ବାବା ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କେତେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ସହିତ କଥା ହୋଇ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ ଏହିପରି ମିଶୁଛୁ। ଯାହା କିଛି ବିତିଗଲା ପୁଣି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହେବ। ଏହି ଦାଦା ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାବା ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେହି ସନ୍ତାନମାନେ ଆସି ପୁନର୍ବାର ବାବାଙ୍କର ହେବେ ଓ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ବାବାଙ୍କର ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଆଜି ଧାରଣା ଅଛି ପଏଣ୍ଟ 1। ଏହା ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ଆମଦାନୀ ହିଁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଅମର କରିବାକୁ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ଅଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରା ଭରପୁର, କାଳକଣ୍ଟକ ଦୂର। ଆଜି ବାବା ବରଦାନରେ କହିଛନ୍ତି ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ
ସହଯୋଗୀ କରୁଥିବା ବାପ୍ ସମାନ ପରୋପକାରୀ ଭବ। ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ହେବା ଏହା କୌଣସି ମହାବୀରତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେପରି ଅପକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୁଅ। ଯିଏ ଯେତେ ବି ଅସହଯୋଗୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅସହଯୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କରିଦିଅ। ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ଇଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେକରି ଛାଡ଼ିଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଳ ଦେଇ ବଳବାନ କର। ଏହି କଥା ଉପରେ ଯଦି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ତେବେ ସେବାର ଯୋଜନା ରୂପକ ଗହଣା ଉପରେ ହୀରା ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: କ୍ରୋଧର କାରଣ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ ବା ଈର୍ଷା। ଏହା ହିଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣିଆର ମୂଳ ମଞ୍ଜି ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ରତା ହେଲା ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ମୂଳଦୁଆ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାରିଲଣି, ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ପିଲାଦିନର ସ୍ଥିତି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ତୁମକୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତ ରହୁଛି, ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, କେବଳ ଏତିକିରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ କର, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାଦି ପ୍ରକାଶମଣିଜୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଏବେ ପ୍ରକାଶମଣି ଦାଦିଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦିବସ, ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ, ତେଣୁ ଦାଦିଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ। କେମିତି ଆମେ ଦାଦି କେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିଲେ, ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଆମେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। 19ତମ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଦିବସ। 19ତମ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଶେଷ ଧାରଣା। ଦାଦିଜୀ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଗୁଣରେ, ସମସ୍ତ କଳାରେ ଏବଂ ନିର୍ବିକାରିତାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ଦାଦିଜୀ ମନ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମରେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଲେ ଏବଂ ସୁଖ ନେଲେ। ମନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ନା ଦୁଃଖ ଦେଲେ ନା ଦୁଃଖ ନେଲେ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ରହୁଥିଲେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିନଥିଲା। ସଦା ଏକ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ର କଲେ। ସଦା ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ସ୍ଥିତିକୁ ରହି ସାଥିରେ ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ବୃତ୍ତି, ଆତ୍ମିକତା ଏବଂ ଅଲୌକିକତା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ଏତେ ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା, ଯାହାକି କାହାରି ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଆସୁନଥିଲେ। ସେ କେବେ କାହାରି ଅବଗୁଣକୁ ମନରେ ରଖୁନଥିଲେ, ନା କାହାରି ଅବଗୁଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ସଦା ପରଚିନ୍ତନ, ପରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରମତରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ସ୍ୱଚିନ୍ତନରେ ରହୁଥିଲେ। ଦାଦିଜୀ ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କ ପରି ସଦା ନିର୍ମାଣ ରହୁଥିଲେ। ନିରାକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ସଦା ନିଜକୁ ସେବାଧାରୀ ଭାବୁଥିଲେ। କେବେ ବି ନିଜର ମହିମା ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। କେହି ନିନ୍ଦା କଲେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାରେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସମାନ ରଖୁଥିଲେ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଉପହାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖୁଥିଲେ। ସଦା ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବି ମନମତ କିମ୍ବା ପରମତ ମିଶ୍ରଣ ନଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଆଧାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଓ କର୍ମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ସଦା ଏକ ବଳ, ଏକ ଭରସା ଏବଂ ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିଲେ। କୌଣସି ପକ୍ଷରେ ବି ଆକର୍ଷିତ ହେଉନଥିଲେ। ସର୍ବଦା ଭାଇ ଭାଇର
ଭାବନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୟାଭାବର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେଉଥିଲେ। ଅପକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କାହିଁକି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନ ଯାଇ ସଦା ସାକ୍ଷୀ ଭାବ ଧାରଣ କରି ହର୍ଷିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଜକୀୟ ଗରିମା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେହି କଥା ବାହାରୁଥିଲା ଯାହା ହେବାକୁ ଥିଲା। ଏପରି ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।